സർവ്വജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഒരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു. കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അടയാളമോ? ശീലകൾ ചുറ്റി പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ശിശുവിനെ നിങ്ങൾ കാണും. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം. താരകങ്ങൾ ആ രാത്രിയിൽ കൂടുതൽ പ്രകാശിതമായിരുന്നു. നക്ഷത്രമെന്ന് അവനിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയായിരുന്നു. Let's join together to celebrate our Taraga Sandhya 2K24. Northampton St. Ignatius Indian Orthodox Church അണിയിച്ചൊരുക്കുന്ന ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര രാവ് താരക സന്ധ്യ 2K24ലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇടവക അംഗങ്ങളെയും ആദരണീയനായ ഇടവക വികാരി റെവറൻഡ് ഫാദർ മാത്യൂസ് കുര്യാക്കോസ് അച്ഛനെയും മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെയും ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബൈബിൾ റീഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനായി ആൽവിൻ ജിജിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Luke chapter 2 verses 1 to 20. In those days a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled. This was the first enrollment when Quirinius was governor of Syria, and all went to be enrolled, each to his own city. And Joseph also went up from Galilee, from the city of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be enrolled with Mary, his betrothed, who was with his child. And while they were there, the time came for her to be delivered. And she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. And in the region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with fear. And the angel said to them, "Be not afraid, for behold, I bring you good news of a great joy which will come to all the people. For to you is born this day in the city of David a Saviour, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom he is pleased." When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, "Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us." And they went with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they saw it, they made known the saying which had been told to them concerning this child. And all who heard it wondered at what the shepherds told them. But Mary kept all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, as it had all been told to them. Amen. ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ അമരക്കാരനായ റെവറൻഡ് ഫാദർ മാത്യൂസ് കുര്യാക്കോസ് അച്ഛനെ ഏറെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അച്ഛൻ ഈ സദസ്സിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഏവരുമേ, നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു അവസാനത്തെ ഭാഗവും ഇനി ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ എന്തൂസിയാസത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കേറെ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും അങ്ങനെ സിമ്പിളായ ഒരു കാര്യമല്ല. ഡിസംബർ മാസം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ 25 ദിവസത്തെ നോമ്പ് നോൽക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും അതിനിടയിൽ ക്രിസ്മസ് കരോളിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ കാര്യപരിപാടികളൊക്കെയും നടക്കുകയും എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലൂടെയും ക്രിസ്മസ് കരോൾ ടീം വിസിറ്റ് ചെയ്യുകയും കർത്താവിൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെതായ ദൂത് അറിയിക്കുകയും 24-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം ജനന പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ വളരെ ഭംഗിയായി ആത്മീകമായി കൊണ്ടാടുകയും
അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൂടിവരവും സന്തോഷവും ഒക്കെയും ഒന്നുകൂടി ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ, സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നുകൂടി അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഈ ഹാളിൽ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ ആളുകളെല്ലാവരും വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് മുൻകൈയെടുത്ത് എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകമായി എല്ലാവരെയും ഹാർദവുമായി ഈ നമ്മുടെ താരകസന്ധ്യ 2K24 ഹാർദവുമായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ, ഈ പരദേശവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയത ഉള്ള ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നാമമാത്രമായി അതെല്ലാം ഒതുങ്ങുന്നു. ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ തന്നെ പേര് എക്സ്മസ് എന്നാക്കി. പിന്നെ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് കാർഡൊക്കെ അയക്കുമ്പോൾ അതിൽ സീസൺ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് എഴുതുന്ന പതിവ്, അതായത് ക്രിസ്തുവിന് ലേശം പോലും സ്ഥാനമില്ലാത്ത ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ. ചിലർക്ക് ഇത് സാധനങ്ങളൊക്കെയും വിറ്റഴിക്കുവാനും ലാഭമുണ്ടാക്കുവാനുമുള്ള പ്രത്യേകമായ സമയമാണ്. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ആഘോഷത്തിനും ആഘോഷത്തിമിർപ്പിനും ഒക്കെ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ആ 4 ആളുകൾ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ സന്തോഷിക്കുവാനൊക്കെ മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയല്ല. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ അരുമനാഥനായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക്, ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യാവതാരം പൂണ്ട് കടന്നു വരുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു സമയമാണ്. ഈ സമയം നമ്മൾ ഒരുപോലെ ആധ്യാത്മികതയ്ക്കും നമ്മുടെ ഭക്തിക്കും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ സന്തോഷദായകമായ കൂടിവരവിനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒത്തുചേരുന്ന കാര്യമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെതായ സ്നേഹം പരസ്പരം നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ എന്നുള്ളതാകുന്നു എൻ്റെ കൽപ്പന. പരസ്പരം വൈരാഗ്യപ്പെടുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം വാക്കുതർക്കങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ഏതെങ്കിലും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലകൊള്ളുവാനോ അല്ല ക്രിസ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മറിച്ച് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിപ്പിൻ, ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ ആഘോഷവേളയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി ചിന്തിക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി ചിന്തകൾ അയവിറക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി ആലോചിക്കുവാനും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ സമർപ്പിക്കുവാനും തക്കോണം ഇടയാകട്ടെ. നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്കും കൃപയ്ക്കും അതീതം ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങളെന്നെല്ലാം ഞാൻ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും, പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്താംപ്ടൺ സെൻറ്റ് ഡയനീഷ്യസ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി സെക്രട്ടറി, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചുമതലക്കാരായിരിക്കുന്ന OCYM, അതുപോലെ വനിതാ സമാജം തുടങ്ങിയ സൺഡേ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്നേഹത്തോടെ ശ്ലാഘിക്കുന്നു. പ്രത്യേകമായി നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി, ഏറ്റവും സമാധാനപരമായി, ഏറ്റവും സന്തോഷദായകമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാൻ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജനിക്കുവാനും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാനും തക്കവണ്ണം ഈ ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാം ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ വചനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുമസിൻ്റെ മംഗളാശംസകൾ നേരുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു വർഷത്തെ എല്ലാവിധമായ ഐശ്വര്യസമ്പൂർണമായിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അന്ധത പാടെ മാറ്റാൻ
മാലിന്യമാകെ നീക്കാൻ മാനസക്കോവിലിൽ നീ വന്ന് വാണിടുക. ലോകരക്ഷകനായ ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ആശ്രിതരായ വത്സരരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹം ചൊരിയാനായി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനാഗാനവുമായി സെന്റ് ഐനീഷ്യസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് കൊയർ ടീം.
ചുവടുകളാൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറ്റൊരു മുഖവുമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നു അലീന ആൻഡ് അലീഷ. ഡിസംബർ തിരുജന്മ രാത്രിയുടെ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കൽ. സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഓഫ് അസീസി ആദ്യമായി ലോകരക്ഷകന്റെ ജന്നത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം വിശ്വാസികൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചു. നേറ്റിവിറ്റി പ്ലേയുടെ ചരിത്രം അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ബേത്ലഹേമിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ കല്ലിടാവിൻ്റെ കുറവുകളിൽ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ ജാതനായി. ആട്ടിടയന്മാരുടെ സാന്നിധ്യവും മാലാഖമാരുടെ സ്തുതി തീർപ്പുകളും വിദ്വാൻമാരുടെ കാഴ്ചകളുമായി ആ നക്ഷത്രം ഉദിച്ചു. സെയിൻറ്റ് ഐനീഷ്യസ് സെൻട്രൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു തിരുജന്മത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച. Long ago, actually about 2,000 years, when King Herod ruled Judea, that's now part of Israel, God sent the angel Gabriel to a young woman who lived in a village called Nazareth. The girl's name was Mary, and she was engaged to marry a man named Joseph. Gabriel suddenly appeared to Mary. Peace be with you. God has blessed you and is pleased with you. As you can imagine, Mary was very surprised by this and wondered what the angel meant, but Gabriel explained more to her. Don't be afraid, Mary. God has been very kind to you. He's chosen you to be the mother of his own son. You will give birth to a baby boy, and he will be called Jesus. How can I have a baby? You will become pregnant by the Holy Spirit. Your baby will be God's own son, and his kingdom will never end. Your cousin Elizabeth, who everyone said was too old to have a baby, is 6 months pregnant with a baby boy. Nothing is impossible with God. I don't completely understand what you mean, but I trust God. So let it happen
as God chooses. The baby Elizabeth was to have was also special. He would be called John, and as an adult, he would prepare people to welcome Jesus. Gabriel had told Zechariah, Elizabeth's husband, about their unexpected son when Zechariah was in the Jewish temple working as a priest. Zechariah didn't believe the angel, so Gabriel had made him mute until after John was born. So a few days later, knowing her cousin was pregnant, Mary said goodbye to her family and friends and went to visit Elizabeth and Zechariah. Elizabeth was very happy to see Mary. She knew that Mary had been chosen by God to be the mother of his son. When Elizabeth saw Mary arriving, she knew that something very special had happened to Mary. She told Mary, God has blessed you above all women, and your child is blessed. And I am so honored that the mother of my God is visiting me. When I heard you coming, the baby inside me jumped for joy. You are blessed because you believed that the Lord would do what he said. Mary was also very excited, and she sang a special song of joy to God. Mary stayed with Elizabeth for about 3 months and then returned home to Nazareth. When Joseph found out that Mary was expecting a baby before their marriage had taken place, he was very worried. He thought Mary had been unfaithful to him and wondered if he should cancel the wedding altogether. Then an angel appeared to Joseph in a dream. Don't be afraid to marry Mary. She has been chosen by God to be the mother of his son. The baby will be called Jesus, and he will save his people. When Joseph woke up, he did what the angel had told him to do and married Mary. At this time, the land where Mary and Joseph lived was part of the Roman Empire. The Roman Emperor Augustus wanted to have a list of all the people in the empire to make sure they paid their taxes. He ordered everyone to return to the town where their families originally came from and enter their names in a register or census there. Mary and Joseph traveled a long way, about 70 miles or 115 kilometers from Nazareth to Bethlehem, the town where Joseph's family came from. Most people walked, but some people had a donkey to help carry the goods needed for the journey. Joseph and Mary traveled very slowly because Mary's baby was due to be born very soon. When they reached Bethlehem, they had trouble finding somewhere to stay. So many people had come to register their names in the census that every house was full and every bed was taken in all of the spare rooms. The only shelter that they could find was with the animals, in a cave, stable, or in the bottom floor of a house where the family animals were kept. So, in this unclean and probably smelly place, Mary gave birth to Jesus, the Son of God. Out in the hills and fields outside Bethlehem, some shepherds were looking after their sheep through the long night. Wow, it's cold out here. Put another log on the fire, Amos. But as the new day began, an angel suddenly appeared, and the glory of God shone around the angel. The shepherds were very, very frightened. But the angel said, Don't be afraid. I have good news for you and everyone. Today, down in Bethlehem, the Savior sent by God has been born. You will find him as a baby wrapped in cloth and lying in a manger.
Then many more angels appeared, lighting up the sky. All the angels sang, praising God. Let's go to Bethlehem and see what happened. When Jesus was born, a brand new, bright star appeared in the sky. Some wise men in a faraway country saw the star. They were very clever men that studied the stars. I say, that's a rather bright star up there. Indeed. Let me have a look in the old manuscripts to see if it means anything. I've already found something. Listen to this. A star in that part of the sky at this time of year means that a new and very important king has been born in Judea. So, knowing how important this event was, they set out to find the new king and bring gifts. The wise men followed the star towards the country of Judea. When they got to the capital, Jerusalem, they began to ask people, "Where's the child who is born to be the King of the Jews?" We've seen his special star and have come to see him. And we brought presents. When Herod, the king of Judea, heard this, it made him very angry to think that someone might be going to take his place as king. So he called the wise men to the palace and tried to trick them. Hello, my good fellows. Please go and follow the star until you find the new king. And when you find him, come and let me know where he is, so that I can go and worship him. But Herod really had an evil plan to kill the new king and wanted to use the wise men to find him. The wise men followed the star towards Bethlehem, where the old writings said that the king would be born. It seemed to stop and shine down directly over the house where Jesus and his family were now living. ദൈവം പിറക്കുന്നു മനുഷ്യനകത്തേവി മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന മലമടക്കിൽ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ മഞ്ഞിലും മിന്നിലും മന്ദഹാസം പെയ്യും മധുര മനോഹര ഗാനം മഞ്ഞിലും മിന്നിലും മന്ദഹാസം പെയ്യും മധുര മനോഹര ഗാനം
Yes? Do you want another clap from them? Do you need one more clap? Yes? Ask them. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്തേ. താങ്ക് യു. പിള്ളേരെ നേറ്റിവിറ്റി ഇത്രയും ഭംഗിയായി പഠിപ്പിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിയ ജിൻസു ചേച്ചിയോടും മറ്റ് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരോടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പേരൻസിനോടും, ബിക്കോസ് അവർ അത്രമാത്രം എഫേർട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നേറ്റിവിറ്റി നമുക്കിവിടെ ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്, ബിക്കോസ് കോസ്റ്റ്യൂംസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായി അവരെ ഈ ഒരവസരത്തിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു. തിരുജന്മത്തിൽ മാലാഖമാർ സ്തോത്രഗീതം പാടി കാവൽ മാലാഖമാരെ എന്ന ഗാനവുമായി എത്തുന്നു ജോസ്ന എൽസ ജെയിംസ്. ും
സ്വർഗത്തിൽ പാട്ടുപാടി ആഹ്ലാദിച്ചു. മഞ്ഞുതിരും മാമലകൾ ഇവിടിനിയും ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കരോൾ ഗാനവുമായി എത്തുന്നു OCYM കാറ്ററിംഗ് ഫാമിലീസ്. സദസ്സിനെ നൃത്തച്ചുവടുകളാൽ സുന്ദരമാക്കാൻ എത്തുന്നു. സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഡാൻസ് ആണ്. Thank you.
എന്ന ഗാനവുമായി സ്റ്റേജിലെത്തുന്നു നിഖിൽ ജോഡ്.
Thank you, Nikhil, for that very melodious performance. Can we give him another round of applause, please? So next, we have a very special guest here with us today. I would like to warmly welcome Father Elvis Kocheru, MCBS, who is part of MCBS Missionary from Kozhikode, and he is our chief guest. He is currently serving as a parish priest at St. Edward's Church, Kettering, as part of Northampton Diocese. Also serving as a mission director at Kettering and Bedford, as a part of Syro-Malabar Eparchy of Great Britain. He is the head of the Eparchy media team and resides at St. Edward's Church, Kettering. So now I would kindly like to invite Father Elvis to the stage and bless us with some wise words. Thank you. ഈശോയിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ടിജോച്ച, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങളെ ആരെയും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ക്രിസ്മസ് കൂട്ടായ്മ താരകസന്ധ്യ 2024 എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ, ക്രിസ്മസിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ തിരക്കിൻ്റെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട നേറ്റിവിറ്റി ഷോയിൽ യൗസേപ്പ് മാതാവും രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത പോലെ വലിയ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു രാത്രിയായിരുന്നു. എനിക്കന്ന് 4 കുർബാനകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു കുർബാന, പിന്നെ ബെഡ്ഫോർഡ്, കെറ്ററിംഗ്, കോർബി, ഇങ്ങനെ രാത്രി 2 മണി വരെ കുർബാനകളോട് ആയിരുന്നു. ഈശോയെ ജനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടി നടക്കുകയായിരുന്നു. എങ്കിലും വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ നൊസ്റ്റാൾജിയകൾ ഒന്നാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം. അതുതന്നെയാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതും ഒരുമിച്ച് കൂടാനും ആഘോഷിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആയിരിക്കുക. ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശം വളരെ സിമ്പിളാണ്, വളരെ ഷോർട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സന്ദേശം വളരെ ഷോർട്ടായിരിക്കും. ക്രിസ്മസിൻ്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും, ഇമ്മാനുവേൽ എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ എന്നുള്ള വാക്ക്. ഈ നേറ്റിവിറ്റി ഷോ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചെറിയ കഥ ഓർമ്മ വരികയാണ്. ഒരു ഇടവകയിൽ നേറ്റിവിറ്റി ഷോ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വിനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ അവനെ അതിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ വിചാരിച്ചു അവന് പ്രധാനപ്പെട്ട റോളൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അവന് കിട്ടിയ റോള് ഈ യൗസേപ്പും മാതാവും വീടുകളിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീട്ടുകാരൻ്റെ റോളാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അവൻ ഈ ഡയലോഗുകളൊക്കെ പഠിച്ചു. ആകെ ഒറ്റ ഡയലോഗേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ സ്ഥലമില്ല, എന്നൊരു വാതിലടയ്ക്കുന്നു. ഒറ്റ ഡയലോഗേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ രാത്രി മുഴുവൻ ഈ ഡയലോഗൊക്കെ അവൻ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ നേറ്റിവിറ്റി ഷോ നടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച പോലെ നേറ്റിവിറ്റി ഷോ നടക്കുന്നു. യൗസേപ്പ് മാതാവും വരുന്നു. യൗസേപ്പ് ദൈന്യതയോടുകൂടിയുള്ള യൗസേപ്പിൻ്റെ മുഖം, ഗർഭിണിയായി വയറുമായിട്ട് കരഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മറിയം, അങ്ങനെ വരുന്നു. നേറ്റിവിറ്റി ഷോ തകർത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വീടിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ഥലം തരുമോ എന്ന് യൗസേപ്പ് ഇങ്ങനെ ദൈന്യതയോടുകൂടി ഇവനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവരുടെ ആ മുഖം കണ്ട് ഇവൻ പറയേണ്ട ഡയലോഗ് മാറ്റി അങ്ങ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കോളം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ രക്ഷാകര ചരിത്രം അവിടെ വെച്ച് തിരുത്തി എഴുതപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സിസ്റ്റർ ഇടപെട്ട് കഥ മാറ്റി അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഈ കഥയിൽ പറയുക. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും 2 യൗസേപ്പും മേരി നമുക്ക് നൽകുന്നൊരു വലിയൊരു ധ്യാനമാണ് ഈ ഒരു ക്രിസ്മസിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. കുടുംബ ജീവിതത്തിലായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സഭാ ശുശ്രൂഷയും നയിക്കുന്ന ടിജോച്ചൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് ഏറ്റവും എക്സ്ട്രീം അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയ 2 വ്യക്തികളാണ് യൗസേപ്പും മാതാവും. ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ, ഭയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ, പലായനം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക്
ഒരു സുരക്ഷിതമായി പ്രസവിക്കാൻ ഒരു ഇടം കണ്ടെത്താതെ വരുന്ന ഏറ്റവും നിസ്സഹായനായ നിർഭാഗ്യവാനായ ഒരു അപ്പൻ. അതാണ് യോസേപ്പ്. തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് സുരക്ഷിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പകറ്റാൻ ഒരു കമ്പിളി കഷ്ണം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവതിയായിട്ടുള്ള ഒരമ്മ. ഇവരെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആ തിരുക്കുടുംബം എന്ന് പറയുക. നാളെ ഈ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ തിരുനാൾ എന്നാണ് പറയുക. തിരുക്കുടുംബം എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധികളെ അവർ നേരിട്ടത്? എല്ലാത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതിന് പരാതിപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസാരത്തിന് അവിടെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. യോസേപ്പിന് അറിയാമായിരുന്നു, നിന്നെ പോലെ ഒരു സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗതികേട് എനിക്കുണ്ടായത്, ഇത്രയും ദൗർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥകളുണ്ടായത്. മറിയത്തിനും അറിയാമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ഒരു ഭർത്താവാണ്, നിങ്ങൾ എന്തൊരു അപ്പനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലേ. ഇങ്ങനെയുള്ള സംവാദങ്ങളില്ല, വാഗ്വാദങ്ങളില്ല. എല്ലാത്തിനും അപ്പുറം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ കണ്ടു. ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ വാക്കുണ്ട്. പൂജ രാജാക്കന്മാരെ ഈശോയെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നെങ്ങനെയാണ്, അവർ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ശിശുവിനെ അവന്റെ അമ്മയോടും പിതാവായ യോസേപ്പിനോടും കൂടെ കാണുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തു. എവിടെയാണ് ഈ ഭവനം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഭവനം എന്താണ്? ഭവനം ഈ കാലിത്തൊഴുത്തിന്റെ വൃത്തിഹീനമായ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ആ 4 ചുവരുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഭവനമായിട്ട് മാറുന്നത്? അത് ഭവനമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ യോസേപ്പും മാതാവിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെ ഊഷ്മളതയിലാണ് അത് ഭവനമായിട്ട് മാറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകള് എന്തുകൊണ്ട് ഭവനമായിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ചിത്രം ഇതാണ്. യോസേപ്പിന്റെയും മാതാവിന്റെയും നിലപാടുകൾ നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി സമ്പാദിച്ച് വലിയ മില്യൺസിന്റെ വീടുകൾ വെക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതൊരു സത്രം കണക്കെ ആയിട്ട് മാറാം. ആളുകൾ വരുന്നു, ജോലി ചെയ്യുന്നു, പോകുന്നു, കുട്ടികൾ വരുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അവരവർക്ക് തോന്നിയ സമയത്ത് പോവുകയും വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സത്രമായിട്ട് മാറാം. പക്ഷെ അതിനെ ഒരു ഭവനമാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മുടെ നിലപാടുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ സന്ദേശം ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ തിരുക്കുടുംബം നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാ സാധ്യതകളിലൂടെയും കടന്നുപോയവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്നും ധ്യാനിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഈ തിരുക്കുടുംബത്തെ കുറിച്ചാണ്. പിന്നെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ്. അതുവരെ നമ്മൾ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച യഹൂദര് ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ താഴേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മറിയമാണ്. തൻ്റെ കയ്യിൽ പിറന്നു വീണ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് തൻ്റെ ദൈവത്തെ കണ്ട് ആരാധിച്ചത് മറിയമാണ്. അത് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് പ്രവചനത്തിലൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഒരിക്കൽ പോലും ആരും ഈശോയെ ഇമ്മാനുവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതവൻ്റെ നിയോഗമാണ്, ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒത്തിരിയേറെ കഥകളുടെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഒരു കഥ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമുകൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്, ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് വഷളാക്കുന്നില്ല. ഒരു കഥയുണ്ടായിരുന്നു. 3 മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാട്ടിലിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ 3 മരങ്ങൾക്കും ഓരോ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മരത്തിന്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ തൊട്ടിലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറാം. എന്നെ മുറിച്ചിട്ട് ഒരു തൊട്ടിലാക്കി മാറ്റണം. അപ്പോൾ തൊട്ടിലാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ പുഞ്ചിരിയാണ്, ഒരു പിറന്നു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പുഞ്ചിരിയാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കാണുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിട്ട് ഈ മരം കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ മരത്തിന്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരിയേറെ സമ്പത്തും അല്ലെങ്കിൽ രത്നങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കപ്പൽ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ മരത്തിന്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പ്രിസൈസ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും ആകണം. എന്നെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഈ മരങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒന്നും നടന്നില്ല. ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി. ഒരു മരം ഈ പുൽക്കൂടാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടിലാകണമെന്ന് വിചാരിച്ച മരം വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരു തൊഴുത്ത് പണിത് ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പുഞ്ചിരി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മരത്തിന് ഈ കാലിത്തൊഴുത്തിന്റെ ദുർഗന്ധവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ രത്നങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന കപ്പലാകണമെന്ന് വിചാരിച്ച മരം വെട്ടിയെടുത്ത് മീൻ പിടിക്കുന്ന തോണിയാക്കി മാറ്റി. ഈ മീനിന്റെ ദുർഗന്ധവും കടലിന്റെ ഉപ്പിലുമൊക്കെ കിടന്നുകൊണ്ട് അവന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ മാത്രം അവശേഷിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ മരം ആരും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തില്ല, അത് വെറുതെ കഷ്ണമാക്കി മുറിച്ചിട്ടു. പക്ഷേ ഈ കഥയിലൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കടന്നുവരവില് ഈ 3 മരങ്ങളുടെയും സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഒന്നാമത്തെ മരം ഈ തൊട്ടിലാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തൊഴുത്തിലാണ് ഉണ്ണിയേശു പിറന്നത്.
അവന് ഈ ലോകത്തിൽ കാണാവുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാഴ്ച, കാലം കാത്തുവെച്ച, യുഗങ്ങളായി കാത്തുവെച്ച വലിയ കാഴ്ച അതിന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ മരം, ആ മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തോണിയിൽ ഒരു മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഈശോ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ തോണി കരയിൽ നിന്ന് അല്പം മാറ്റിയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ തോണിയിൽ കയറിയിരുന്നിട്ടാണ് വലിയ സുവിശേഷ രഹസ്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ പങ്കുവച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അവന് വഹിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇനി ഈ മൂന്നാമത്തെ മരം വെട്ടിയിട്ടാണ്, അത് മുറിച്ച് കഷ്ണമാക്കിയിട്ടാണ് ലോകത്തിനെന്നും പ്രതീക്ഷയാകുന്ന ഒരു കഴുമരമാക്കി മാറ്റി. ആ കഴുമരമാണ് കുരിശായിട്ട് മാറുന്നതും ഇന്നും എല്ലാവർക്കും പ്രതീക്ഷയായിട്ട്, ഏതു സഹനത്തിലും മനുഷ്യർക്ക് പ്രതീക്ഷയാകുന്ന കുരിശായിട്ട് മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ്, ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ കഥകളൊക്കെ മാറും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതീക്ഷകൾ, അറ്റുപോയ പ്രതീക്ഷകൾക്കെല്ലാം ജീവനുണ്ടാകും. ഈ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയ ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചിന്തകളെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം. ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്ത ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഇനി മുകളിലേക്ക് നോക്കി എവിടെയോ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അല്ല ആരാധിക്കുക. എൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവം, എൻ്റെ എല്ലാ സാധ്യതകളിലും എൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിലും എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവം. ഇനി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ, എൻ്റെ വീടിനെ അതൊരു ഭവനമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട്, 4 ചുവരുകൾ അതൊരു ഭവനമാക്കി എനിക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി യൗസേപ്പിന്റെ മാതാവിന്റെ നിലപാടുകൾ എനിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലൊക്കെ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിലെ സ്വപ്നങ്ങളിലുമൊക്കെ ദൈവം ഇടപെടുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിൽ എല്ലാ കഥകൾക്കും പുതിയ ജീവനുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇംപ്രഷനാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത്. പണ്ട് റോണി ചേട്ടൻ എന്നോട് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച്. ഇപ്പോൾ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആ യൂണിറ്റി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹകരിക്കാനും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഇതെല്ലാം വളരെ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. 2025 വലിയൊരു ജൂബിലി വർഷമാണ്. ഈശോ കടന്നു വന്നതിൻ്റെ 2025 വർഷങ്ങളാണ്. ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജൂബിലി വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു അച്ഛാ. കൊച്ചു കൊച്ചു കഥകളിലൂടെ വളരെ നല്ലൊരു സന്ദേശമാണ് അച്ഛൻ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നൽകിയത്. അച്ഛന് നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ ഒരു സ്നേഹോപകാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇടവക വികാരി ടിജു അച്ഛനെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട എൽവിസ് ജോസ് അച്ഛനെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാന സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടി ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അച്ഛനെ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം അച്ഛനോട് തോന്നി. അച്ഛൻ അത്രയും നല്ല ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അച്ഛൻ വന്നതിലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയുടെ ഒരു